ویلکم بیک ناظرین. اب ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت معاملہ ہر زبان زد عام ہے. ایک ایسا معاملہ جس کو ہم نے کل اپنے پروگرام کے اندر آپ کو بتایا، ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی ہے. جو ملزم اس وقت اریسٹ ہے، ریمانڈ کے اندر ہے، ملزم ارمغان، اس کے والد یہاں پر بیٹھے تھے. انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو میں ٹاپک کرنے جا رہا ہوں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ کہانی جو ساری سینٹر ہے درد کی اور ایک سوگ کی علامت ہے، یہ آج کا سیگمنٹ ہے. آج اس سیگمنٹ کے اندر کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوگا. آج اس سیگمنٹ کے اندر ان چیزوں کے اوپر تذکرہ ہوگا جو میں اور آپ سننا چاہتے ہیں. ایک ماں کی ایسی داستان جو کہ 1 سے 1.5 مہینے سے اکیلے جنگ کرتی رہی، تو تمام اداروں سے ملتی رہی، تمام اداروں کو اپیل کرتی رہی، تمام عدلیہ کا احترام کرتی رہی، تمام انویسٹیگیشن کو سپورٹ کرتی رہی. اور اس ماں کے لیے سب سے زیادہ مشکل یہ چیز ہے کہ اس کی جوان اولاد اس وقت اس کے پاس نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں مصطفیٰ عامر کی، جس کے بارے میں یہ سامنے آئی یہ چیز کہ اس کا قتل کیا گیا. ایک ماں کا لخت جگر اس سے چھینا گیا. وہ ماں کہتی رہی کہ انویسٹیگیشن کے اندر، وہ کہتی رہی کہ خدارہ انویسٹیگیشن کو تھوڑا سا تیز کیا جائے، میرا بیٹا کہیں نہ کہیں ہوگا ضرور. لیکن جب یہ نعش جو ہے وہ ملتی ہے ایک گاڑی سے، اور وہ گاڑی جلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ نعش بھی جلی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مصطفیٰ عامر ہے. اور اس کے بعد ایک کہانی کے اندر نیا موڑ سامنے آتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارمغان کے اوپر والدہ کو پہلے سے ہی شک تھا، لیکن وہ جب بدتمیزی کرتا ہے، وہ جب دل دکھاتا ہے، وہ جب جس طرح کے جملے ادا کرتا ہے یا وہ جو باتیں کرتا ہے، اس سے وہ شک یقین میں بدلتا چلا جاتا ہے. پھر انویسٹیگیشن رپورٹ آتی ہے شیراز کی. شیراز نے جو اعتراف کیا اس کے اندر اعتراف جرم ہے کہ میں بذات خود شیراز اور ارمغان نے مل کر یہ تمام معاملہ کیا. وہ کل میں نے آپ کو پوری سٹوری بتائی تھی. وجیہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، قابل احترام ہیں میرے لیے. اور میں نے ان سے کہا تھا پروگرام سے پہلے کہ میری عمر کچھ سال زیادہ ہو سکتی ہے آپ کے بیٹے سے، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں ہے. تو میں آپ کو والدہ ہی سمجھتا ہوں اور والدہ کی طرح ہی اس پروگرام کے اندر ٹریٹ کروں گا. کوئی ایسا سوال نہیں کروں گا جس سے آپ کی اس وقت دل آزاری ہو، آپ کے احساسات مجروح ہوں. وجیہ صاحبہ، بہت شکریہ کہ آپ نے اس مشکل وقت میں جو آپ کے اوپر اس وقت گزر رہی ہے مشکل، اس میں بھی مجھے وقت دیا. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت آپ جس جنگ زدہ ماحول سے لڑ رہی ہیں، اور ان کے والد صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ اس لڑکے ارمغان نے قتل کیا ہی نہیں ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان کے والد صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہوں گی؟ مجھے نہیں، اوورآل میں صرف آپ کے دل کا حال تو یہاں پر نہیں پوچھ سکتا، وہ تو مجھے اندازہ ہے کیا ہوگا. آپ اس تمام سینیریو کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک شخص ہے، ایک مرڈرر ہے جو میں نے سامنے ڈھونڈ کے دے دیا ان کو. ایک میرا بچہ ہے جس کا مرڈر ہوا ہے. اس کے بعد بھی ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں. اس کے بعد بھی ان لوگوں کو کچھ پولیس ABCC نے، CI نے میرے ساتھ کوآپریٹ کر لیا. ایک ہم نے مجرم کھڑا کر دیا. اس کے بعد جج صاحب نے جو میرا حال کیا اور جو اس کو لیوریج دیا، اس کے بعد اس کا ریمانڈ نہ دے کے اب جا کے جو چیزیں 2 دن سے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کے بعد، آپ مجھے سمجھانا ہی نہیں اس بات کو آتا ہے کہ میرے بچے کا ایک مرڈر نکلا ہے، ایک سامنے مرڈر نکلا ہے، اور آپ لوگ اس پہ جو اگر ہم سسپیکٹ کو ہے بھی تو کیا سوال کرنے کا حق نہیں ہے ہمارا؟ بالکل ہے. آپ ایک نارمل عوام سے سوال کرنے کا حق لے لیتے ہو کہ ہاں مرڈر ہوا ہے، چلو ٹھیک ہے بند کر دو اس کو، سوال نہیں کرو. کیوں؟ ٹھیک ہے، میں ذرا جاننا چاہوں گا ہوا کیا تھا. آپ کو کب لگا کہ یہ مرڈرر جو ہے یا سسپیکٹ یا اغوا کا جو ملزم ہے یہ ارمغان ہو سکتا ہے، اور کس طرح آپ اس کہانی تک پہنچی اور کیسے انٹیروگیشن ڈپارٹمنٹ کو آپ نے آگاہ کیا؟ ذرا وہ سچویشن بتائیے گا کہ جہاں پر لوپ ہولز ہوئے پولیس کی جانب سے، انویسٹیگیشن کی جانب سے، اور پھر یہ کہانی ایک دم سے ٹرن ہوتی ہے. دیکھیں جی، شروع سے ہی جب مصطفیٰ کو ہم سارے دوستوں کے ساتھ مل کے جب
ढूंढना शुरू किया, सब लड़कों ने, सब लड़कियों ने, सब दोस्तों ने आके यही कहा कि ये अरमगान का ही काम है। मैंने पहले कभी इस लड़के का नाम सुना नहीं था। अच्छा, एज अ मुस्तफ़ा's फ्रेंड मैंने कभी इसका नाम सुना ही नहीं था। आप कभी नहीं जानती थी? मुस्तफ़ा ने कभी कोई जिक्र नहीं किया? ना मुस्तफ़ा के बहन भाइयों को पता था कि अरमगान भी कोई है दोस्त? नहीं नहीं, उनको इस तरह से मेरे किसी बच्चे को भी ये पता नहीं था। ये तो कैरेक्टर ही पहली दफ़ा मेरे सामने आया, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह से लड़का पहले भी किसी को उठाता है, उठाया था, कोई एक बच्चा लड़का था, उसको गायब इसने करा दिया था, फिर वो कोई हफ्ते 10 दिन बाद निकला था, फिर किसी को मार रहा है, किसी पे गन सर पे रखी है। मुस्तफ़ा से इसकी बहुत लड़ाइयाँ इसके हुए थे, मल्टीपल टाइम जो है इसने मुस्तफ़ा को फेस टू फेस थ्रेट किया था। तो तीसरे चौथे दिन ही इसका नाम नॉमिनेट हो गया। ठीक है, नॉमिनेशन का पेपर जो है, जब तक वो रैंसम कॉल नहीं आई थी, आप यकीन करेंगे, वो नॉमिनेशन का पर्चा जो है वो FIR का हिस्सा ही नहीं बना था। ठीक है। बहरहाल ये जो सारी जो आपको ये आप कहते हैं कि जी सस्पेक्ट ये कहाँ तक यहाँ पहुँचा, ये इसको हमने पिंच करके इस लेवल पे लेकर आए, क्योंकि अब मैं कहती हूँ कि इसको पिंच कर रहे थे तो इसका ज़हनी जो है, ही वॉज गेटिंग डिस्टर्ब, तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि आई विल गेट अवे विद इट। ठीक है, ठीक है। और उसी के उसमें ये जो है सारी इसकी खुद ही सामने आई है। ठीक है, मैं ज़रा वजिया साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ठीक है, सस्पेक्ट था, आपने पिंच किया, फिर मीडिया ने इसको बड़ा हाईलाइट किया। सवाल ये है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानती थी अरमगान को, आपको दोस्तों से पता चला कि अरमगान भी कोई दोस्त थे, और शवाहिद ये पता चलता है कि पिछले 2-3 या ज़्यादा अरसे से अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर एक दूसरे को जानते थे। इस पे कयास सराइयाँ हो सकती हैं कि दोस्ती थी कि नहीं थी, लेकिन एक दूसरे को जानते ज़रूर थे, उठना बैठना ज़रूर था। सवाल मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि आपकी अरमगान से फिर बात हुई थी जब आपको शक हुआ? तो कोई बात हुई आपकी? क्या गुफ्तगू हुई? बिल्कुल मैं यही पूछती थी, आपको पता है मुस्तफ़ा कहाँ है? मुस्तफ़ा तो मेरे तो बहुत महीनों से वो हर दफ़ा ये जवाब होता था, मेरी तो मुस्तफ़ा से कभी मुलाकात ऐसा नहीं है, मुझे तो बहुत महीने हो गए मुस्तफ़ा से मिले हुए। अच्छा। मैंने कहा ऐसे कैसे आपको बहुत मिले हुए हो गए? मुझे पता चला था पीछे रेस्टोरेंट में, मतलब कोई मिड दिसंबर की ये बात है, जब ये कहीं मुस्तफ़ा रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, वो वहाँ पे ये कहीं पहुँचा है, इसने वहाँ पे कोई बदतमीज़ी की है तो मुस्तफ़ा ने रिएक्ट किया है, इसने रिटर्न में थ्रेट किया है। ये तो एक इंसिडेंट मुझे पता है। मैंने कहा आप कैसे कह रहे हो? एनीवेज, फिर मैं ज़्यादा उसके साथ बहस नहीं करती थी, मैं ज़रा उसको इसमें इम्प्रेशन में रखना चाहती थी कि मतलब मैं सब लड़कों को ही चेक कर रही हूँ। सारे लड़कों को मेरे पास आए, मैंने इसको भी बोला, मैंने कहा सब लड़के मुझसे आके मिल के गए हैं, आप भी आके मिल के जाओ। तो इसने कहा कि मेरे कुछ मसाइल ऐसे हैं कि मैं आ नहीं सकता हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी कई दफ़ा इसको फ़ोन किया। एक दिन तो इसने मुझे बहुत कोई ना लंबा चौड़ा बदतमीज़ी वाला मैसेज फिर ना रिटर्न में भेजा। अच्छा। तो काफ़ी मेरी उस दिन इससे फाइनली आई हैड इट इनफ ऑफ हिम। तो वो आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा, आई एम श्योर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। उसमें कोई थ्रेट था या कोई बदतमीजी का ऐसा आंसर जिससे आपको लगा? नहीं, बस डिनाई था जी, मैं आपके बच्चे को जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, मतलब उसने कंप्लीटली डिनाइल मूड में था कि मैं जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, जानता ही नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा कुछ और सवालात भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जानिब से जो जंग लड़ी जा रही है ना इतने अरसे से, और आपने एक फेस किया सिस्टम को, उसके बाद आपको जाकर अब ये एक मौका मिला है कि आप ये प्रूव कर सकती हैं कि मामलात जो आप कह रही थी पिछले 1.5 महीने से वो सच साबित हो रहे हैं। एक लड़की है बीच में, उसका नाम एंजेलिना भी कहा जा रहा है, उसका नाम मार्शा भी कहा जा रहा है, एक लड़की है बहरहाल बीच में एग्जिस्ट करती है। इस लड़की का तस्करा कहाँ से आता है? क्या आपकी जानिब से इसका आगाज़ किया गया था? जी, आगाज़ तो बाद में किया। हाँ जी, मैंने अपॉइंट लड़की को भी किया था, मैंने नॉमिनेट लड़की को भी किया था, उसका एक दो और लोगों को भी किया था। जी मुझे खुद ही पता था। चलें, ठीक है। मसले मसाइल वो मुझे खुद ही पता थे, मैं उस पर फर्दर नहीं डिस्कस करूँगी। इट्स ओके। बट वो मसला मसाइल मुझे खुद ही डे 1 से पता चल गए थे। ठीक है, तो आपको ये लगता था कि ये लड़की वजह, ये तमाम जो मामला है इसकी वजह है? पार्ट ऑफ इट, यस, पार्ट ऑफ इट, एग्जैक्टली। ज़रा सा बताना चाहेंगी कि आपको क्या शक था इस लड़की के ऊपर, क्योंकि ये लड़की पूरे मंजर आम से गायब है बिल्कुल, वजिया साहिबा।
मंजर आम से गायब खुद ही हुई है ना, ऐसे तो एकदम से तो नहीं हो सकती है ना। जिसको मैं इतने अरसे से जानती हूँ, जिसका मेरे घर आना जाना है, ऑल ऑफ अ सडन अच्छा। वो एक गायब हो जाती है। जैसे ही मैं उससे सवाल करती हूँ, जैसे ही मुस्तफ़ा राइट लेफ्ट हुआ, जो ये डिसअपेयर हुआ, तो वो लड़की भी डिसअपेयर हो गई। ठीक है। जो जिसकी वालदा से मेरी सलाम दुआ थी, उनसे मिलना था, और वो लोग अब एक स्टेप आगे भी नहीं आए मेरे बच्चे के लिए। ठीक है, पूरी था? फैमिली गायब हुई हुई है? नहीं, फैमिली नहीं, मैं मतलब लाइक ये बच्ची जो है, जो भी है, ये सामने नहीं आई, ये बिल्कुल सामने नहीं आई। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है, ये जो शिराज लड़का है जिसने पूरा एतराफ़ जुर्म किया है और उसके अंदर तमाम चीज़ों को बताया है, पूरा तरीक़ा वारदात बताया है, डेट बताई है, डे बताया है, टाइम बताया है, तो मैं ज़रा ये पहले तो एक सवाल ये करना चाहूँगा, आप शिराज को जानती हैं? नहीं जानती। बिल्कुल, मैं ना अरमगान को ना शिराज को, मतलब अरमगान तो फिर लड़कों ने बता दिया था, लड़कों को तो मैं शिराज का भी नहीं पता। अच्छा, लड़के भी दोस्त यार जो थे वो शिराज को भी नहीं जानते थे? नहीं। ठीक है। मैं दूसरा सवाल ये भी करना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा के बारे में एक ख़बर मेरे पास ये सामने आई, आप इसको कंफर्म भी कर दीजिएगा कि मुस्तफ़ा अपने पास कोई वो नंबर वाला मोबाइल नहीं रखता था और व्हाट्सएप मोबाइल, ये क्या चक्कर है? क्यों नहीं समझ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्तफ़ा के पास नोकिया मोबाइल था जिसमें सिम थी, जो अरमगान के घर से मिला भी है। ठीक है। फिर मुस्तफ़ा के पास नॉन पीटीए फ़ोन ज़रूर था, जिसके में व्हाट्सएप चलाने के लिए मुस्तफ़ा जैज़ डिवाइस जो सिम से चलती है, जिसमें सिम डलती है, वो रखता था, और उसी डिवाइस के थ्रू ही लोकेशन निकली है, क्योंकि फ़ोन तो ऑलरेडी इसका मिसिंग था। ठीक है। फ़ोन तो बंद कर दिया या क्या कर दिया, फ़ोन का तो जो नोकिया कीपैड फ़ोन, वो भी सिम वाला, जो अरमगान के घर से निकला है भाई। ठीक है। वजीह साहब, ये सवालात इसलिए किए जा रहे हैं ताकि जो इदारे हैं, जो अदलिया है, उनकी मदद हो सके, ये इनका मकसद बिल्कुल यही है। मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि आपसे मुस्तफ़ा आमिर कितना क्लोज था, कैसा रिश्ता था एक माँ बेटे का? मुझे ज़रा उस रिश्ते के बारे में भी जानना है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ होती है, और वो बच्चा सबसे पहली मोहब्बत, सबसे पहला इश्क ही अपनी माँ से करता है जब वो आगोश मादरत में आता है। मुझे ज़रा उस रिश्ते के बारे में भी बताइएगा। जी, मेरा मुस्तफ़ा मुझसे बहुत क्लोज था, जैसे एक माँ बेटे का, एक फर्स्ट बॉर्न का होता है, ठीक है। ही वॉज क्लोज टू माई हार्ट, मतलब वो मेरी तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकता था। वो जो जिस तरह से ये एकदम से डिसअपेयर हुआ और मुस्तफ़ा सर का आधा घंटा 1 घंटा भी फ़ोन नहीं मिला, तो मैं इससे ही आपको कहती हूँ कि एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे बच्चे ने मुझे रिस्पॉन्ड ना किया। और जब आप क्लोजनेस की बात कर रहे हो, और जो एक एज की खुमारी की बात कर रहे हो, उसको मैं थोड़ा सा ये इसलिए भी हाईलाइट करूँगी कि इस एज में लड़के बहुत सारी चीज़ें माओं को नहीं भी बताते। ठीक है। लेकिन इन जनरल आपको एक बच्चे का कैरेक्टर, एक बच्चे का पता होता है, क्योंकि आपकी औलाद होती है, उससे मुझसे ज़्यादा उसको कोई नहीं जान सकता है। तो जो कैरेक्टर ये पब्लिकली उसको पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि डिफेमिंग करके और उसको बहुत सारी चीज़ें बोल के, मैं उससे भी लड़ने को तैयार हूँ। ठीक है। नहीं, बिल्कुल आप अकेली नहीं हैं, वो तमाम लोग जो इस बात को समझते हैं और जानते हैं अहमियत को, वो सब आपके साथ खड़े हैं। इसीलिए आज आपको इस प्रोग्राम के अंदर लेने का मकसद भी यही है कि उन चीज़ों को आप बताएं पूरी दुनिया को कि असल हुआ क्या था। वजीह साहब, कुछ और सवालात भी हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त शिराज ने एतराफ़ किया है, तो मुस्तफ़ा के बारे में जो ये बताया गया कि ये उस रात को अरमगान के घर पर मौजूद था, तो मुस्तफ़ा क्या आपको बताकर गया था कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आऊँगा? नहीं, मुस्तफ़ा नहीं बता के गया। जनरली शाम में जैसे वो एक लड़के निकलते हैं, देखें ऐसा कोई टाइम भी नहीं था कि मैं उससे बहुत सवाल करती। ये शाम का टाइम जो 6:30 पौने 7 बजे जो लड़के निकलते हैं, तो वो उसी रूटीन में निकला था। ये तो रिकवर हुआ, हम तो क्योंकि 7:30 बजे उसका फ़ोन बंद हो गया था, मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला कि वो पहुंचा कहाँ, गया कहाँ। 7:55 फ़ोन मिला रहे हर उसमें। ये तो अल्लाह मियाँ ने मदद करनी होती है, क्योंकि दुनिया, पुलिस, ये सब तो बेकार की निकली हमारे मुल्क की। तो वो वॉइस नोट रिकवर हुआ, फिर ये
جو ہے لوکیشن ریکور ہوئی اور چیزیں کلیئر ہوئیں, ورنہ تو ہاں نہیں, مجھے میرا بیٹا نہیں بتا کے گیا تھا, کیونکہ یہ ایسا ٹائم نہیں تھا کہ میں اسے زیادہ سوال کرتی. اس ٹائم پہ تو وہ جنرلی ٹریک پہ جانا ہے, ایک راؤنڈ مار کے آنا ہے, یا کوئی اس طرح سے دوستوں نے کافی پینے نکلنا ہے, وہ اس کی روٹین میں تھا. ٹھیک ہے, وہاں کیسے پہنچا وہ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں معلوم تھا لیکن وہ وہاں پر پہنچا. اس اعتراف کے اندر یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان دونوں کی تلخ کلامی ہوئی ہے, پھر جو ہے وہ تشدد کیا گیا, پھر اس کے بعد اس کو لے جایا گیا اسی کی گاڑی میں ڈال کے. آپ نے وہ جو گاڑی جلی ہوئی ملی ہے اور وہ جو باڈی اب دفن کر دی گئی ہے, اس کا ڈی این اے کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئی ہیں کہ یہ کنفرمیشن ہو جائے کہ وہ گاڑی بھی اسی کی ہے اور وہ باڈی بھی اسی کی ہے. تو اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی آپ کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ یہ وہی ہے, مصطفیٰ ہی ہے؟ جی یقین تو میرا ساری زندگی کرنے کو نہیں کرے گا. بالکل ایسا دل سے یہی چاہتا ہے کہ وہ گاڑی بھی نہ ہو, وہ باڈی کا ڈی این اے بھی نہ میرے سے میچ کرے. دل تو میرا یہی ہے بھائی, لیکن چونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں اس پہ ابھی جب تک اس کا فورینسکس نہیں ہو جاتا اور باڈی کا ڈی این اے نہیں ہو جاتا, میں خود بھی ان کے کہنے پہ ہی چلوں گی. وہ کہہ رہے ہیں تو میں کہوں گی اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مجھے ذرا سا غفلت بتانا چاہیں گے پولیس کی کہ آپ محنت کرتی رہیں, بھاگ دوڑ کرتی رہیں, ہو کیا رہا تھا اس وقت؟ انویسٹیگیشن ویک تھی, آپ کو صرف انویسٹیگیشن ویک تو تب ہوتی ہے نا جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے. نہیں ہو رہی تھی انویسٹیگیشن؟ بالکل نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ کیس میری نالج کے مطابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ایک اور حساس ادارے کو دیا, پھر اس حساس ادارے سے اب یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو مبارکباد کے تو مستحق ہیں. یہ ڈیولپمنٹ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اندر ہوئی, تمام لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ جو ملزم ہے وہ سامنے آئے. ابھی کیا کہنا چاہیں گی, کیا آپ کی اگلی جو ہے وہ اسٹریٹجی ہے؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد ابھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے, آپ نے اسی طرح کھڑے رہنا ہے, کیونکہ شاید مصطفیٰ جس جگہ پر بھی ہے اس وقت دیکھ کر یہ آپ پر فخر کر رہا ہوگا, آپ دونوں ماں باپ پر, کہ آپ لوگ جس طرح سے مورچے کے اوپر اکیلے کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں, تو یہ باعث فخر بات ہے. وجیہ صاحبہ, اس پر آپ کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ معاف نہیں کرنا میں نے, ٹھیک ہے, بس میں اپنے آئی ریکال دس ٹو مائی سیلف ڈے اینڈ نائٹ, ایوری منٹ, معاف نہیں کرنا. میرے حوالے کر دو اس کو. اگر خون کا بدلہ خون ہے نا, اگر حق والی بات آپ لوگ کرتے ہو تو خون کا بدلہ خون ہے, میرے حوالے کر دو. جس طرح میرے بچے کے ساتھ ہوا ہے, مجھے اجازت دے دو. ٹھیک ہے, آپ کو یہ پورا یقین ہے کہ یہ ارمغان ہی ہے اس کے پیچھے اور شیراز ہیں؟ اور کچھ رہ نہیں گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک آئی ہے, وٹنسز اور سارے ایویڈنسز, کوئی اس میں ابھی بھی کون سی شک کی بات رہ گئی ہے؟ اعتراف ہے, اب تو اعتراف ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس وقت جو کرنٹ انویسٹیگیشن چل رہی ہے, انٹیروگیشن ہو رہی ہے 4 روزہ ریمانڈ کے اوپر, ارمغان اس وقت اداروں کے پاس ہے. آپ مطمئن ہیں کہ انٹیروگیٹ کر لیا جائے گا, اعتراف جرم بھی ہو جائے گا اور سزا بھی ہو جائے گی؟ مطمئن ہیں آپ؟ ابھی تک انٹیروگیشن سے بالکل میں اپڈیٹ لے رہی ہوں. وہ میرے ساتھ بہت جو ہے یہ سی آئی اے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ویری کوآپریٹو, ویری سینسٹیو ٹو دا ایشو. ان کو وہ ہر چیز کا, اس چیز کو اچھی طرح لک آفٹر کر رہے ہیں. تو میں کانفیڈنٹ ہوں ان کی انویسٹیگیشن پہ. اگر کہیں مجھے لگے گا تو آئی ایم سینسیبل انف ٹو ریز مائی کوشچن, اینڈ وہ مجھے اس چیز میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں, مجھے کلیئرٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری جو معزز عدلیہ ہے, آنریبل جو کورٹس ہیں, ان سے انصاف کی آپ نے اپیل کی ہوئی ہے. پہلے ریمانڈ کا ایک معاملہ زیر غور آیا, اس پر بڑی چہمہ گوئیاں, بہت ساری کانورسیشنز ہوئیں. ابھی آپ مطمئن نظر آ رہی ہیں ان سے؟ جی, ایک جھٹکا جو مجھے لگتا ہے جوڈیشری نے مجھے دیا یا پھر میں نے ان کو دیا, اور اس کے بعد اتنی نوٹسبلی اعلیٰ حکام نے اس چیز کا نوٹس لے کر ایکشن لیا. اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس طرح سے جو ہے اب میرے ساتھ, میرے معاملے میں کوئی غفلت کرے گا. ٹھیک ہے. وجیہ صاحب, آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, یہ تمام انویسٹیگیشن کے جو سوالات تھے, یہ تو خیر اٹس اے پارٹ آف پروگرام. مصطفیٰ عامر بذات خود کیسا لڑکا تھا؟ کمپیٹنٹ تھا, ہارڈ ورکنگ تھا, اسٹڈیز میں اچھا تھا, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تھا, نیچر وائز کیسا تھا؟
Mustafa was full of life. Mustafa loved cars. Mustafa loved his family. Mustafa was very sensitive. Mustafa के father बीमार रहे थोड़े, तो Mustafa used to make it a point कि मतलब he used to come and fight with him कि why aren't you taking care of yourself? आप फलां चीज़ क्यों नहीं करते? आपने ये क्यों कर लिया? ठीक है, लॉ वाली था, बिल्कुल लॉ वाली था. इस उम्र में जैसे बच्चे होते हैं, लॉ उम्र क्या थी मुस्तफ़ा की? 23 का था मेरा बच्चा. 3 months लेफ्ट उसके फाइनल ईयर में. ठीक है, बस बहरहाल मेरा बहुत प्यारा बच्चा मुझसे ले लिया. कुछ अपील करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी दोज हु आर लिसनिंग टू यू आउट देयर? Be my strength. Just be my strength. Don't defame. Just be my strength. ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया वजिया साहब आपके वक्त का, और मैं उम्मीद करता हूँ ख़ास तौर पर इदारों से कि हर उस शख्स को आप कटहरे के अंदर लेकर आएँ जो इस पूरे मामले के अंदर जिसका किरदार है, और मुस्तफ़ा आमिर को, इनकी वालिदा को, इनके वालिद को, इनके अहल खाना को, इनकी पूरी फैमिली को मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए. सिर्फ इंसाफ नहीं, मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए. इदारे बहुत कॉम्पिटेंट हैं, इदारे बड़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं. पुलिस के बाद ये केस हसास इदारों को गया, फिर उसके बाद ये ABCC CIA के पास केस है. मैं जानता हूँ अफसरान को, ये बड़े कॉम्पिटेंट अफसरान हैं. इन्होंने करके दिखाया ना 2 घंटे के अंदर तमाम चीज़ों को, इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके दिखाया ना, इन्होंने चीज़ों को जो गुत्थी उलझ गई थी उसको सुलझा कर दिखाया ना. तो बस अब कुछ एक आखिरी कुछ स्ट्रिंग्स रह गई हैं, वो हिलानी है, और तमाम एतराफ़, तमाम चीज़ें, तमाम लोगों के सच असल में खुद सामने आ जाएंगे. बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है. अल्लाह हाफ़िज़.